अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़, खालिद साहब हमारे साथ हैं यूरोप से। पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम अलैकुम जनाब मुबारक भाई, क्या हाल है जनाब? ठीक है हाँ जी, आपका क्या हाल है? सर जी। मैं रिक्वेस्ट ही जनाब करनी सी। वो जी। बेचारा शहबाज गुल नाल बड़ी जाती हुई है। हम्म। हाँ जी। तो उस बेचारे ਨੂੰ तो उन्होंने इस तरह मेरा मतलब है तशद्दुद किया है, इस तरीके से किया है कि वो जो उन्होंने उधर बलूचिस्तान के अंदर वो इंडिया का वो जो एजेंट पकड़ा हुआ था, उसको ये हमारे आर्मी वाले रोटियां खिलाते रहे, उनको उसको याची करवाते रहे इधर पकड़ के। ऐसे तो उसको भी नहीं मारा, उसको मारते ना ऐसे उल्टा लटका के। नहीं तो उसको मारते तो फिर इंडिया ने नाराज हो जाना था। जी 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 जी। तो फिर जनाब हूं जनाब गल ये है, बात असल ये है कि पंजाबी च कर लो गल, पंजाबी च डिस्टर्ब हो रहे, पंजाबी च करो खुल के गल। जी जी। तो जनाब हूं गल जी है ना सीधी करी है हाँ जी। कि आवाम जी है इस वक्त है वो इमरान खान नाल 2 कदम अगे हुई है। अच्छा ये दसो, ਉਹ ਸਨਾਵਲਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਵਲਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਵਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो मैं सारी स्क्रीन पर सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं जी किता मॉडर्न टोल च मैं तो किते कुछ नहीं। किन्ने कीता? इसने नहीं किता तो और किसने किता सी जनाब? मॉडर्न टोल दा ते जेड़ा वो सारा हीरो ही है। सर ये दसो कि पाकिस्तान दे हालात तुसी की देख रहे कि बेहतर होने दे बजाय खराब हो रहे हैं दिन ब दिन? सर जी मेरी एक कोई रिक्वेस्ट है, उन्हें आख्या भाई 100 हथ रस्सा ते सिरा पर गंढ होनी है। जे साडे जनरल साहब साड़ी रिक्वेस्ट मान लैन, एक निक्की जी रिक्वेस्ट है, ये मान लैन। रह तो महीना डेढ़ ही गया, वैसे भी आख्या ने वैसा जाना है, तो जे रिक्वेस्ट मान लैन तो मेहरबानी उन्होंने वास्ते फिर भी दुआ ही करांगे अस्तीफा दे छोड़ बस। अच्छा तुसी कितों सुन लिया कि महीने डेढ़ महीने तक जा रहे ने? उन्होंने कहा सी ना जी भाई ये मेरी लिमिट पूरी हो रही है सितंबर में, तो मैं जरा टुट जाऊंगा। एंकर ही कोई गल कर रहा सी। वो तो ज़िया ने भी कहा सी कि मैं 90 दिनों च इंतखाब करा देंगा, मुशर्रफ ने भी कहा सी। उन्हों दी जिहड़ी अपना जरा रिपोर्टर है वो दस रहा सी, जिहड़ी मेरा मतलब है कि मैं अच्छा चलो अल्लाह करे तुसी सही सुनिया होए, लेकिन मेरी इतला है कि किते नहीं जा रहे फिलहाल। ना जाने दी आदत इन्ना जी, ना ही जाना है तो ही ते काम होंदे न पे भाई। हुण तुसी सामने तुसी देखो इमरान खान नालों 2 कदम 4 कदम अवाम अगे बाहर निकली है, ठीक है। कदे पाकिस्तान चो सर करे तो क्या भाई उन्हें मुंह कढ़िया बुलाया, बंदे घर पहुंचे, फिर वापस आ गए। अच्छा ये शहबाज गिल दे उत्ते इन्हां ने बड़ा तशद्दुद कीता है ते अदालत भी नहीं मनन दी, कोई भी मनन लई तैयार नहीं है। जनाब मैं हुण तुहानूं ये गल दसी है ना कि जिहदे कोल पुछदे ने वो आदे जी सानूं अपनू टैलीफोन आ गया। जे वो कोर्ट वाले पासे जांदे तो वो कोर्ट वाले आदे जी हुण अद्धा घंटा वेट करो, मेरा मतलब है फैसला महफूज किया है। वो फैसला महफूज करने कि टैलीफोन की वेट करते होंगे पे, वो टैलीफोन आउंदा है। असल गल तो टैलीफोन कितों आउंदा है जी जी। ये किसी को ही नहीं पता कि टैलीफोन आंदा कितों आवा, ते ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता वा। असल गल तो है ना भाई टैलीफोन कितों आउंदा है। नहीं नहीं ये सब ਨੂੰ पता है, सब ਨੂੰ पता है भाई टैलीफोन कितों आउंदा है। टैलीफोन करने वाले कौन न ते वो जनाब ली उन्हां कोल उन्हां दी इजाजत तो बगैर अगे पीछे फैसला नहीं हो सकता। लेकिन मैं जनाब ये रिक्वेस्ट करांगा अपनी सारी पाकिस्तानी अवाम अगे, अपनी पाकिस्तानी कौम अगे, सब अगे कि तुसां जड़ा वो सारी PTI की जितनी भी तंजीम है उन्होंने अगे भी कि तुसी
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਟਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਕੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਵੋ। ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਨ? ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਫੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਫੀ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗਣੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ, ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਟੁਰ ਗਏ, ਫਾਇਲ ਲਾਤਾ। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਾ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਟਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਬਸ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗੁਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕੇਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਤੇ ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ FIR ਕਟਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ FIR 10 ਵੀ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ FIR ਜਾਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਨਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੇਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ, ਹੁਣੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ PTI ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਆਣੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕਰਾ, ਉਹ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਮਤਨਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਦਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਵਕਤ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਦਲ ਬਰਸਾਣਾ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਸਿਵਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਦੇ, ਸਿਵਲ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਰਸ਼ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮਾਰਸ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਪਏ, ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗੁਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਗਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਲੋਕ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦਾ ਫੋਲਟ ਹੈ ਓਨਲੀ चलो बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक जी यू। ओके थैंक यू वेरी मच। नादिर जी अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे इंग्लैंड से, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम।